أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Senin 30 Oktober 2023 Masehi bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Idris Kailani dengan pembahasan akhlak tasawuf Hidayatut Thalibin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah untuk diletakkan di dekatnya masing-masing. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai dengan doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha ma'adamat samawati wal ardh. وَجَعَلَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ أَهْلِهَا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْعَةَ صُفُوفٍ تَمَامِ الصَّلَاةِ صَلَاةُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ يَرْحَمكُمُ اللَّهُ أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يسبح صلي وناصر إماما Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله لا شريك له والحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام وحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وفي كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه الكاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حب وسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين ربنا اغفر لنا وإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. آمين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اصرف عنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini kembali bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah dipenuhi dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat asar secara berjamaah, yang mudah-mudahan pelaksanaan salat asar yang sudah kita tunaikan dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita, yang tentunya kita harapkan nantinya dapat kita petik buah dan hasilnya saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Petang hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang materi akhir seputar akidah, ya, yang diringkas oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid dengan pembahasan Al-Aqidatul Mujmalah, keyakinan kita umat Islam secara mujmalah, secara global, apa saja poin-poin yang patut kita yakini dan tidak ada tawar-menawar, ya, di dalam keyakinan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu rukun iman kita maupun pecahan dari rukun iman tersebut. Beliau katakan di sini al-aqidatul mujmalah,
akidah atau keyakinan yang bersifat global, artinya secara umum yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Wa ba'du, fa inna, sesungguhnya kita walhamdulillah bersyukur kepada Allah karena sudah mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, di mana dengan nikmat Islam dan iman inilah qad radina billahi rabba, kita ridha, kita rela ya bahwasanya Allah adalah Rabba sebagai Tuhan kita. Ya, artinya kita telah memutuskan ya, dan meyakini seyakin-yakinnya dan menerima dengan lapang hati tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keraguan bahwa Dialah Allah sebagai Rabba, sebagai Tuhan kita. Maka makna ridha di sini dengan makna yang luas. Ya, jadi sudah di atasnya keyakinan. Ya, jadi yang namanya ridha itu artinya puas, rela, tentunya berangkat dari keyakinan yang tinggi. Ya, yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, yakin bahwa Allah yang memberi rezeki kepada kita, yakin bahwa Allah yang memutuskan baik dan buruk untuk kita. Maka kalau sudah keyakinan ini memenuhi hati kita, maka tidak ada lain bagi kita kecuali ridha dengan semua apapun yang diputuskan oleh Allah. Ini makna raditu billahi rabba, aku ridha ya dengan Allah sebagai Tuhanku. Jadi konsekuensinya keridhaan kita menerima semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Contoh yang paling sederhana umpamanya urusan sholat. Urusan sholat ini tetap kita lakukan, tidak kita tawar-tawar, baik kita dalam keadaan lapang maupun kita dalam keadaan sempit, kita dalam keadaan sibuk atau kita dalam keadaan tidak sibuk ya. Kemudian juga kita sedang senang atau kita tidak sedang senang, sedang susah, maka sholat tetap kita lakukan, tidak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah yang kita yakini kebenarannya. Maka bentuk ridha kita kepada Allah, kita tunaikan sholat ini dengan lapang hati ya. Tidak lagi kemudian sholat menjadi beban, tidak lagi sholat kemudian menjadi selingan ya. Kita sudah mulai mencoba untuk kehidupan kita totalitas 24 jam ibadah kepada Allah. Maka yang kita tunggu adalah waktu sholat ya. Jadi yang kita tunggu bukan pekerjaan kita, bukan tugas urusan duniawi kita. Jadi kita sudah mulai merubah pandangan. Saya ini hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah, karena saya yakin bahwa Allah lah yang menciptakan saya, Allah lah yang menugaskan saya sebagai hambanya. Nah, maka yang saya selalu tunggu adalah ibadah kepada Allah. Dan lambang ibadah itu yang paling besar adalah apa? Adalah sholat. Maka dalam sehari semalam yang saya tunggu adalah tibanya waktu sholat. Maka bagi orang yang ridha kepada Allah, mulai dia dari bangun tidur, yang dia tunggu kapan sholat. Selesai dia sholat subuh, dia tunggu lagi waktu zuhur. Sambil nunggu waktu zuhur, dia ada selingan urusan dunia. Selingan urusan dunia, dia kerja, dia cari nafkah, itu selingan saja ya. Tugas utamanya, tugas pokoknya apa? Ibadah. Lambang ibadah yang paling pokok, yang paling utama adalah sholat. Maka ketika kumandang azan diperdengarkan, bergegas dia untuk merespon seruan tersebut, karena ini yang memang dia tunggu-tunggu ya. Jadi tidak lagi sholat dianggap sebagai selingan, apalagi sebagai penghambat aktivitasnya. Nah, kita kadang-kadang terbalik, menganggap yang paling utama, yang paling pokok urusan dunia kita, pekerjaan kita ya, tugas-tugas hari-hari kita ya, makan kita, minum kita, tidur kita, itu yang utama. Sehingga kadang-kadang sholat kita anggap sebagai selingan, dan kadang-kadang kita terganggu tidur kita dengan sholat, terganggu pekerjaan kita dengan sholat. Sadar tidak sadar muncul di dalam diri kita hal seperti itu. Nah, ini udah kebalik. Berarti kita memang belum sampai kepada titik ridha bahwa Allah inilah sebagai Tuhan kita. Kalau kita sudah jadikan Allah sebagai Tuhan kita, maka yang kita kejar
Tentunya adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Raditu billah. Itu contoh yang paling sederhana saja. Begitu juga dengan perintah-perintah yang lain. Begitu juga dengan larangan-larangan. Ketika Allah melarang kita apapun, larangan tersebut yang mungkin berseberangan dengan kenyamanan kita, yang mungkin berseberangan dengan kepentingan kita, karena kita raditu billahi rabba, maka tidak ada yang kita lakukan kecuali labbaik. Baik ya Allah, ya, saya hentikan ini karena memang ini adalah laranganmu. Baik ya Allah, saya lakukan ini karena memang ini adalah perintahmu. Tidak ada kejengkelan, tidak ada protes, tidak ada komplain, ya. Apapun yang terjadi diterima karena tahu persis bahwa itu semuanya kehendak dari Allah. Begitu juga nikmat yang diberikan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dihampiri oleh musibah, dia bersabar karena dia tahu musibah ini datangnya dari Allah. Tuhan yang dia ridhai untuk jadi Tuhannya, Tuhan yang dia akui sebagai penciptanya, yang menciptakan dia, menghidupkan dan mematikannya, memberikan rezeki dan menahannya, ya. Jadi tidak sepotong-sepotong, ya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada dirinya, dia terima dengan hati yang lapang, ya. Wabil islami dina, dan kami ridha ya Allah dengan Islam sebagai agama kami, sebagai tuntunan hidup kami, sebagai cahaya hidup kami, ya. Jadi Islam datang menerangi kehidupan kita. Ibarat orang yang sedang dalam perjalanan di kegelapan malam, dia meraba-raba, ya, untuk menjejakkan kakinya ke arah mana dia harus mengarah, ya. Ketika ada seberkas cahaya, maka perjalanannya akan menjadi terang, maka dia bisa mengarahkan ke arah mana perjalanannya, ya. Itulah perumpamaan ketika kita berjalan di dalam kehidupan di dunia ini. Tanpa agama, tanpa cahaya Islam, kita tidak akan kemudian menjalani kehidupan ini dengan tenang, ya. Kita diliputi oleh keresahan, kita panik, kita gelisah, tidak tahu harus melakukan apa, ya. Ataupun kadang-kadang ketika kita dihampiri oleh kesulitan, dihampiri oleh musibah, timbul kegamangan, timbul kegelisahan, tabrak sana, tabrak sini. Bukan kemudian kita akhirnya mendapatkan jalan keluar, malah kita terjebak di dalam masalah-masalah yang lebih membahayakan lagi. Maka Islam datang, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembawa cahaya yang menerangi kehidupan kita, dan dengan cahaya ini kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan jelas, terang benderang kemana arahnya. Karena itu kita katakan wabil islami dina. Meskipun kadang-kadang kita belum tahu, ya, sampai sejauh mana maslahat dan manfaatnya. Karena banyak di antara kita umat Islam kadang-kadang menjalankan perintah agama karena sudah menjadi kebiasaan, karena sudah mentradisi, atau karena memang lingkungan begitu adanya. Tetapi ke depan kita tentunya menjalankan agama memang karena agama adalah cahaya pembimbing di dalam kehidupan kita. Mana yang boleh kita tapaki, mana yang harus kita abaikan, mana yang kita kerjakan dan mana yang kita tinggalkan. Ini makna wabil islami dina, Islam. Karena itu di awal kitab sudah disebutkan makna Islam itu apa? Al-istislam wal inqiyad, berserah diri dan patuh tunduk totalitas kepada perintah agama. Ya, ketika agama mengatakan A, itulah yang harus kita lakukan. Ketika agama melarang B, maka itulah yang harus kita tinggalkan. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Terjadinya kesemrawutan di dalam kehidupan kita karena kita tidak patuh dengan rambu-rambu yang sudah ditekankan dan diajarkan oleh agama. Seperti di jalan-jalan besar, ya, kita lihat, ya, ketika pengguna jalan patuh, ya, dengan dengan rambu-rambu yang ada di jalan. Lampu merah dia berhenti, lampu kuning dia bersiap-siap, lampu hijau dia boleh jalan, ya. Maka sepadat apapun jalan itu, kalau aturannya diikuti, maka akan berjalan dengan rapi. Tapi kalau semuanya mau berjalan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya, ya, sesuai dengan keinginannya, maka itulah yang terjadi, semrawut.
tabrak sana, tabrak sini, susul sana, susul sini, sehingga akhirnya terjadi kecelakaan, terjadi serempetan dan lain sebagainya. Dan ini kemudian akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan pelbagai macam problem dan permasalahan yang tidak selesai-selesai. Ya. Maka Islam datang memberikan kepada kita rambu-rambu. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini jangan, ini lakukan, ini jangan lakukan. Ya. Siapa yang memberikan Islam kepada kita sebagai tuntunan? Allah, yang kita ridhoi dia sebagai Tuhan kita. Ya. Nah, maka tidak ada lain bagi kita kecuali kemudian mematuhi rambu-rambu tersebut. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan kita dengan Nabi Muhammad ridha bahwa dia adalah nabi kita, ya, pembawa wahyu dari Allah yang membimbing kita menjadi suri tauladan buat kita. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha kita kepada beliau sebagai nabi kita menuntut kita untuk mengikuti tuntunan beliau. Ya. Konsekuensinya mau tidak mau kita harus mengikuti komando-komando beliau, arahan-arahan beliau. Karena itulah yang akan menjadi jalan selamat buat kita. Baik untuk para sahabat yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun kita yang di akhir zaman ini, karena ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam abadi. Ya. Apa yang diajarkan oleh beliau relevan sampai detik ini, sampai saat ini. Tidak ada yang tidak sesuai. Ya, hanya manusia-manusia yang cara berpikirnya diintervensi oleh hawa nafsu, ya, kemudian ditipu daya oleh syaitan. Mereka lah yang kemudian merasa tidak nyaman dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil Qur'ani imama, dan kita ridha bahwa Al-Quran sebagai imam kita, sebagai panutan kita, sebagai pemandu kita di dalam hidup, ya, sebagai buku petunjuk buat kita. Jadi imam itu innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, ya, bukan didahului, ya, tidak juga dibarengi. Maka barang siapa yang kemudian menganggap idenya, pemikirannya sama dengan Al-Quran, maka celaka orang ini. Apalagi kalau dia kemudian menganggap pemikirannya, idenya, ya, kemudian juga kata-katanya lebih mulia, lebih bagus, lebih up to date ditimbang Al-Quran, maka orang ini lebih sengsara dan akan celaka lagi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan kalamullah. Kalamullah, pencipta manusia zaman dulu sampai akhir zaman, yang ajarannya, yang tuntunannya akan tetap relevan. Ya, pandangan-pandangan manusia mungkin hanya relevan semasa manusia itu hidup saja pada masanya. Tapi banyak ketika dia sudah meninggal, berganti zaman, maka runtuh semua pandangannya, runtuh semua pemikiran-pemikirannya. Ya, tetapi Islam datang dengan membawa cahaya dari Allah dan kemudian diturunkan kepada umat Islam kitab suci Al-Quran untuk menjadi imam, menjadi cahaya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kemudian umat Islam memboikot Al-Quran, ini tanda bahwa mereka akan mengalami kemunduran. Umat Islam tidak akrab dengan Al-Quran, ya, mulai dari tidak mau baca Al-Quran, enggan membaca Al-Quran, enggan mempelajari Al-Quran, enggan mendengarkan kajian-kajian tentang Al-Quran. Nah, ini sudah tanda nih, ya, akan terjadi kemerosotan pada diri mereka. Atau bahkan naudzubillah min dzalik akan membuat mereka semakin tertinggal dari umat-umat yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran adalah imam mereka. Kalau kemudian mereka meninggalkan imamnya, ya, maka mereka akan terkebelakang, mereka akan mengalami kemunduran dan mereka akan mengalami kemerosotan. Ya, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya sebagai imamnya, ya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membimbing dia, akan mengomandoi dia, akan mengomandani dia menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, dia kangkangi Al-Quran, ya, dia jauhi Al-Quran, dia boikot Al-Quran, hari-harinya tidak ada membaca Al-Quran, hari-harinya tidak pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran, hari-harinya jauh dari tuntunan dan hukum Al-Quran, maka
Al-Quran akan mendorong dia, menjermuskan dia ke dalam api neraka, wal iyadu billahi ta'ala. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya beliau menyatakan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itulah yang nantinya di hari kiamat akan syafi', akan memberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menyatakan umat Islam ya di dalam menyikapi Al-Quran itu ada dua maqam, ada kedudukan. Pertama ashabul Quran, dan yang kedua ahlul Quran. Nah, ini setidaknya dua hal ini yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Sahabat Al-Quran siapa? Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, mengkajinya, mendengarkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, kemudian juga patuh dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, kemudian juga setiap ada hal-hal di dalam hidupnya dia selalu melihat panduan-panduan yang ada dalam Al-Quran. Ya, tidak kosong harinya kecuali dia menyapa Al-Quran. Ini sahabat Al-Quran, ya, sahabat Al-Quran yang nanti kata Rasulullah di hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat kepada dia. Layaknya kita ketika bersahabat dengan sahabat kita, dengan karib kita, ya, rasanya kalau sehari kita tidak menyapa dia, rasanya kalau sehari kita tidak say hello dengan dia, rasanya nggak nyaman hati. Karena teman dekat, paling tidak kita telepon, kita tanya kabarnya, atau dia bertanya kabar tentang kita. Kalau dia ada kesulitan, kita akan bantu. Pun juga demikian, kalaupun kita mengalami kesulitan, dia pasti akan sapa kita. Ini orang yang bersahabat, ya, selalu akrab, dekat. Ya, ini sahabat Al-Quran. Setidaknya kita dengan Al-Quran seperti itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti di hari kiamat kita dikenang oleh Al-Quran, supaya nanti di hari kiamat kita menjadi orang yang nanti mendapat syafaat Al-Quran. Ya, maka aneh sekali kalau kemudian kita umat Islam ini yang disebut sebagai ashabul Quran, hari-hari kita tidak menyapa Al-Quran. Ya, 1 kali 24 jam mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi tidak satu lembar pun dari ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, ini tanda apa ini? Kalau seperti ini dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, yang seperti ini namanya hajrul Quran, artinya memboikot Al-Quran. Ya, Al-Quran bukan tidak ada di rumah kita. Ya, hampir setiap rumah umat Islam pasti ada Al-Quran. Apalagi sekarang ada program wakaf Al-Quran, udah banyak, di mana-mana ada Al-Quran, masjid-masjid penuh dengan Al-Quran. Cuma sekarang pertanyaannya, siapa yang baca? Ya, siapa yang akrab dengan Al-Quran? Kita kadang-kadang lebih akrab dengan handphone kita yang tidak pernah pisah dengan kita, bahkan saat menjelang tidur sekalipun. Bangun tidur yang kita cari handphone kita, mau tidur yang kita cari handphone kita. Alangkah indahnya kalau posisi handphone ini seperti Al-Quran, digantikan oleh Al-Quran. Wah, luar biasa sekali. Ya, kemana-mana Al-Quran yang selalu kita bawa, kemana-mana Al-Quran yang kita rindukan untuk kita baca. Nah, kalau sudah seperti ini berarti memang dia akrab betul dengan Al-Quran. Maka tidak akan ditinggalkan oleh Al-Quran nanti di hari kiamat. Al-Quran pasti akan bantu dia, karena dia sahabat dekat Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, ahlul Quran. Nah, kalau ahlul Quran ini udah levelnya udah tinggi lagi, ya. Artinya kalau ahlul itu, kalau dalam bahasa mentahnya keluarga, ya. Jadi kan kalau keluarga sudah di atasnya sahabat, ya, memang sudah betul-betul menyatu, bagian. Ya, kalau sudah di ahlul Quran ini, wah, levelnya udah luar biasa. Ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Ya, ahli Al-Quran mereka adalah ahlullah, adalah orang-orang yang sangat spesial di hadapan Allah, orang-orang yang khusus, istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ashabul Quran, sahabat Al-Quran tadi itu mendapat syafaat dari Al-Quran, maka ahlul Quran, orang-orang yang ahlul Quran, mereka diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Subhanallah. Jadi kedudukannya lebih tinggi lagi. Siapa mereka ahlul Quran ini?
orang yang memang mulai dari gerak diamnya, tutur katanya, semuanya sudah menyatu dengan Al-Quran. Ya, yang dalam kesehariannya tidak pernah terpisah dari Al-Quran. Semua, bahkan tutur katanya, dia tidak bicara, dia tidak diam, kecuali ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Kapan dia harus bicara, kapan dia harus mendengar, kapan dia harus bertindak, semuanya dia selaraskan dengan Al-Quran. Ya, orang yang seperti ini luar biasa sekali. Hum ahlul Quran. Kemunduran kita umat Islam, ya, beberapa dekade belakangan ini, salah satu sebabnya karena kita jauh dari Al-Quran. Karena kita sudah tidak lagi akrab dengan Al-Quran. Ya, kita lebih akrab tadi dengan gadget-gadget kita lebih akrab dengan media sosial kita. Habis waktu kita tidak jarang 10-15 menit tanpa kita rasa, waktu kita tercuri. Habis. Ya, orang dicuri itu kan nggak terasa. Kalau terasa itu kan dirampok namanya. Ya. Orang kalau dicuri itu seperti kita tercuri waktu nggak terasa. Ya, 10 menit, 15 menit, 1 jam, tiba-tiba udah asar. Ya. Dari semenjak kapan dia pegang handphone? Dari habis makan siang. Subhanallah. Ya. Tapi pernahkah waktu kita tersita untuk Al-Quran dengan durasi yang sama? Ya, kadang-kadang kita 15 menit saja lihat Al-Quran udah gelisah gitu. Mata kita udah mulai kabur, buram. Ya, pikiran kita sudah nggak gelisah, nggak nyaman, nggak tenang. Ya, nah, yang seperti ini menjadi sebab kita akhirnya kurang baik hubungan dengan Allah. Kenapa kurang baik? Karena kita dengan firman-Nya saja nggak respect. Dengan pembicaraannya saja tidak respect. Karena itu tidak ada lain bagi kita ketika kita katakan wabil Qur'ani imama, kami rela ya Allah Al-Quran sebagai imam kami, maka langkah pertamanya saya ajak kepada kita kesemuanya memulai kembali buka jalinan, buka hubungan dengan Al-Quran. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita, ajak keluarga kita. Dimulai, ya, nggak harus 1-2 juz sehari semalam kita selesaikan, enggak. Ya, adalah di rumah itu kita duduk bersama-sama membaca Al-Quran. Tidak melulu kita mendiskusikan pembicaraan di media sosial. Kadang-kadang yang jadi bahan diskusi kita apa yang terjadi di media sosial, apa yang terjadi di Facebook, apa yang terjadi. Kalau dulu orang-orang mendiskusikan apa yang ada di televisi, sekarang TV-nya kadang udah mati. Yang ada handphonenya, apa yang di handphone kemudian dibaca, didiskusikan panjang lebar, dikomentarkan dan lain sebagainya, diperdebatkan. Ini di tataran kita di rumah. Belum lagi kalau ketemu dengan teman-teman di kantor kah, atau di warung kopi kah, mulai yang kita bicarakan hanya urusan-urusan yang sifatnya kadang-kadang tidak ada nilai sama sekali. Sudah saatnya kita kemudian kembali kepada Al-Quran. Karena kita ingin jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Mudah-mudahan insyaallah akidah ini, keyakinan kita ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing kita kesemuanya untuk kembali kepada Al-Quran, untuk memperbaiki dan menjalin hubungan yang baik dengan Al-Quran. Itu kesemuanya ada pada kita. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya, mumpung mata masih sehat, mumpung Al-Qurannya masih ada. Karena akan tiba nanti satu masa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan diangkat oleh Allah Al-Quran ini. Akan diangkat Al-Quran. Tanda-tanda hari kiamat itu apa? Salah satunya akan diangkat Al-Quran. Para sahabat bertanya, bagaimana diangkat Al-Quran? Para ulama memaknainya, bisa jadi huruf-huruf Al-Quran itu hilang, atau maknanya juga Al-Quran itu hilang dari dada semua manusia pada waktu itu, sehingga tidak ada lagi yang hafal Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang ini lancar surat Fatihah sambil lari masih bisa kita sebut, nanti akan ada satu masa ketika Al-Quran diangkat, itu nggak kesebut lagi tuh, hilang dari memori semua orang. Nah, itu kalau sudah seperti itu udah parah. Itu tanda-tanda Alhamdulillah sekarang masih ada, ya, masih ada. Al-Quran masih ada di rumah kita. Al-Quran masih ada bahkan di gadget-gadget kita, ya. Guru-guru mengaji Al-Quran masih banyak, di masjid-masjid masih ada majelis-majelis tadarus Al-Quran. Luangkan waktu kita, sayang
Jangan sampai kemudian kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, prioritas kepada hal yang tidak penting, tapi Al-Quran sama sekali tidak kita pedulikan. Al-Quran sama sekali tidak kita sentuh, Al-Quran sama sekali tidak kita sapa. Nah, karena itulah mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada petang hari ini memberikan dorongan kepada kita kesemuanya dan membuka pintu hidayah buat kita kesemuanya untuk mulai kembali akrab dengan Al-Quran. Sehari walaupun 3 baris, sehari walaupun 5 baris, sehari walaupun 1 lembar, pelan, insya Allah ya, itu akan menjadi asupan jiwa untuk diri kita, akan memberikan ketentraman dan ketenangan bagi kita. Razaqanallahu wa iyyakum al-husna taufiq wal hidayah wa ja'alana wa iyyakum mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaihi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.